용기를 내어본다. 하지만 속에서는 불안이 어지럽게 소용돌이쳤다. 초대된 저녁, 완벽한 정장 차림의 의사 동료들, 단정하고 세련된 아내들, 어색하지만 예의 있는 대화들이 이어지며 집안은 오랜만에 활기가 감돌았다. 남편은 늘상 그렇듯 행사의 중심에 서 있었다. 누군가 농담을 하면 가장 먼저 웃고 속마음을 털어놓는 동기들과 우정을 확인하는 장면이 마음 한편에서 부러움이 섞인 외로움으로 다가왔다. 나는 작은 목소리로 아이를 챙기며 다른 부인들과 어울리기 위해 노력했다. 대화 주제는 자연스럽게 아이 양육, 남편들의 근황, 집안 행사 등으로 흘렀지만 나는 어디에도 자연스럽게 끼어들지 못했다. 누군가 수민 씨는 요즘 뭐해요? 라고 물었을 때 나는 망설이다가 아기 키우고 집에서 쉬고 있어요. 나는 흔한 대답만 남겼다. 상대방의 미소 뒤에 숨은 은근한 판단의 눈길이 내 몸에 스며드는 듯했다. 파티가 무르익고 술잔이 오가며 모두가 좀 더 편해진 모양이었다. 남편은 병원 근무의 고단함을 동료들과 나누며 어느새 내 얘기로 화제를 돌렸다. 그 순간 모두의 시선이 한꺼번에 내게 쏠리는 묘한 긴장감이 흘렀다. 남편은 약간 들뜬 목소리로 말했다. 우리 수민이도 결혼 전에 진짜 예뻤는데 애 하나 낳고 나더니 이젠 아주 아줌마가 됐어요. 집에서 키우는데도 살만 찌고 요새는 운동도 전혀 안 해요. 동기들 부인들은 자기 관리하는데 우리 와이프만 좀 그렇네요. 처음엔 모든 사람이 웃으며 넘기려 했다. 하지만 어딘가 모르게 서늘한 정적이 깔렸다. 몇몇 아내들은 내게 떨떠름한 위로의 미소를 건네고 남자들은 술잔을 돌리며 조용히 분위기를 바꾸려 애쓰는 듯했다. 그 순간 내 머릿속엔 온갖 생각이 스쳐갔다. 남편의 얼굴마저 낯설게 느껴졌고 눈물이 맺히는 것을 꼭 참았다. 내가 한없이 작아지는 기분이었다. 테이블 위에 놓인 접시, 유리잔, 불빛, 가족과 친구들 모두가 멀리서 나를 관찰하는 듯했다. 나의 존재가 남편의 농담 한마디로 평가되고 내 자존감이 조롱당하는 기분이었다. 누군가는 요즘 다 그렇지 않냐 며 슬쩍 넘기려 했지만 나는 모욕감에 온몸이 굳었다. 나도 모르게 손가락이 바들바들 떨렸고 식은땀이 흘렀다. 그날 밤은 파티 내내 모멸감에서 자유로울 수 없었다. 아이가 울음을 터뜨리자 나는 구실 삼아 자리에서 일어났다. 욕실에 들어가 거울 앞에서 조용히 울었다. 나는 무엇이 잘못되었을까? 내가 진짜 그렇게 남의 시선을 받기에 부족한 사람인가? 하는 hielt nachdenklich inne. Es ist Zeit, dass wir mit Lady Aurelia sprechen. Craddock sah ihn verblüfft an. Glauben Sie... Ich glaube, sagte Miss Marple, wenn irgendjemand in diesem Haus weiß, wie wertvoll es ist, die schmutzigste Arbeit von anderen erledigen zu lassen, dann ist es Lady Aurelia Barrington. Lady Aurelia Barrington empfing sie in ihrem privaten Salon mit der Haltung einer Frau, die selbst im Niedergang noch zu herrschen geboren ist. Sie saß in einem hochlehnigen Sessel mit verblichenem rosa Damastbezug, und ihre Haltung wirkte trotz des leisen Zitterns ihrer Hände majestätisch. Ein dünner Kaschmirschal lag auf ihren Schultern, die Spitze an ihren Manschetten war gestärkt, und eine einzelne Saphirbrosche glänzte an ihrem Hals. Sie stand nicht auf, als Miss Marple und Inspektor Craddock eintraten, und forderte sie auch nicht auf, sich zu setzen. Stattdessen musterte sie mit kaltem, abschätzendem Blick. »Ich nehme an, das ist kein Höflichkeitsbesuch«, sagte sie mit trockener Stimme wie altes Pergament. Miss Marple lächelte sanft und trat gerade so weit vor, dass sie sichtbar war, ohne jedoch zu aufdringlich zu sein. Wir hofften, Lady Aurelia, dass Sie uns helfen könnten, etwas zu verstehen, das den Fall noch immer beschäftigt.
Lady Aurelia deutete auf das Teetablett neben sich. Ich habe festgestellt, dass die Leute nicht Fragen stellen, um die Wahrheit zu erfahren, sondern um ihre Vermutungen bestätigt zu bekommen. Craddock schwieg und ließ Miss Marple sprechen. Ihre Stimme klang wie immer trügerisch sanft. Dann hoffe ich, dass Sie uns nachgeben. Wir glauben, dass Miss Fanshawe den Todesstoß für ihren Sohn ausgeführt hat und dass Graves aus fehlgeleiteter Loyalität versucht hat, so viel wie möglich zu verbergen. Aber es gibt Elemente, die bleiben, geformt, sagen wir, von dritter Hand. Lady Aurelia hob eine schmale Augenbraue. Und Sie glauben, dass diese Hand meine ist? Ich glaube, sagte Miss Marple behutsam, dass Sie ihr Leben lang die Angelegenheiten dieses Hauses mit großer Diskretion geleitet haben. Und ich glaube, dass Ihr Schweigen, nicht Ihre Worte, immer die größte Macht hatte. Bis auf das leise Ticken der Kaminuhr war es still im Raum. Dann sprach Lady Aurelia. »Mein Sohn war eine Enttäuschung«, sagte sie. »Eine Tatsache, die ich nicht gerne ausspreche. Ihm fehlte es an Zielstrebigkeit, an Kraft, an der Zurückhaltung, die ein Barrington braucht, um sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Aber er war mein Kind.« Miss Marple neigte sanft den Kopf. »Und trotzdem haben Sie gedroht, ihn zu verstoßen, wenn er Miss Linton heiratet.« Ein steilerner Blick blitzte in Lady Aurelias Augen auf. »Weil sie ungeeignet war. Eine Frau, die sich in billigen Theaterstücken und ausländischen Filmen in Szene setzte. Ich konnte nicht zulassen, dass sie den Namen Barrington erbt.« 사실만으로 세상을 다 가진 것처럼 기뻤다. 결혼 후 처음으로 두 사람이 함께하는 공간을 마련하고 미래를 설계할 때 설렘은 이루 말할 수 없었다. 매일 아침 진호와 따뜻한 커피를 마시고 작은 행복을 나누는 일상이 계속될 것만 같았다. 하지만 결혼 후 생활 속에서는 연애 시절 알지 못했던 진호의 다른 면이 하나 둘씩 드러나기 시작했다. 집에서는 생각보다 철저하지 못하고 본인 스스로를 꾸미는 데만 집중하는 모습을 자주 보였다. 퇴근하고 집에 들어오면 힘들다며 소파에 마냥 누워있고 나조차 피곤한 날에도 종종 조금만 쉬고 싶다고 말하곤 했다. 가끔은 내 손길과 정성이 당연하다는 듯이 느껴져 서운할 때도 많았다. 우리의 대화는 점점 줄어갔다. 서로의 삶이 바쁘다 보니 예전처럼 자주 대화하거나 데이트하는 시간도 거의 없어졌다. 문제를 대화로 풀기도 전에 각자 지친 채 침대에 누워버렸다. 작은 오해들도 쌓이다 보니 애정이 조금씩 희미해지는 느낌이 들었다. 남들 앞에서는 여전히 행복한 부부인 척 웃고 있었지만 진짜 우리 둘만의 세계는 조금씩 금이 가기 시작했다. 그래도 나는 아직 진호를 사랑했고 언젠가 다시 예전의 행복을 찾을 수 있으리라 믿었다. 남들 앞에선 자상하고 성실한 남편이었으나 내 곁에서는 점점 멀어지는 느낌을 지울 수 없었고 그런 진호를 보며 내 마음도 점점 외로워졌다. 결혼 전과 후 모두가 부러워할 만큼 아름다운 로맨스였기에 무너지고 있다는 사실을 인정하는 것조차 어려웠다. 이렇게 윤희와 진호의 사랑은 겉보기에는 완벽했지만 속으로는 서서히 메마르고 있었다. 어려움 속에서도 서로를 붙잡으려 애썼지만 조그만 금은 결국 조금씩 벌어지고 있었다. 지금 돌아보면 우리가 믿었던 사랑만으로 모든 문제가 해결되지는 않는다는 너무나도 아픈 현실을 깨닫게 되는 이야기였다. 결혼 후 드러난 낯선 변화. 결혼식이 끝나고 신혼여행에서 돌아왔을 때 나는 여전히 환상에 젖어 있었다. 늘 꿈꿨던 따뜻한 가정, 그리고 서로를 아껴주며 함께 늙어가는 삶이 곧 내 현실이 될 거라고 흔들림 없이 믿었다. 예쁜 식물로 집안을 꾸미고 저녁이면 같이 손을 잡고 산책을 나가는 평범한 일상. 하지만 시간이 흐르자 하나 둘 예상치 못한 모습들이 내 앞에 드러나기 시작했다.
진호는 연애 때와 달리 집에서는 완전히 다른 사람이었다. 늘 정돈된 수트와 깔끔한 헤어스타일, 친절한 미소로 나를 녹였던 그 남자는 집에만 들어오면 순식간에 무기력하고 나른한 모습으로 바뀌었다. 식탁 위에는 진호는 찜 속상하다고 털어놓았는데 민수는 어머니가 요즘 몸이 안 좋으시다더라. 주말에 가서 좀 도와드리자는 말만 반복했습니다. 저의 감정은 투명인간 취급을 받는 듯했고 위로와 공감 대신 그는 항상 자신이 해야 할 가족의 도리만을 얘기했습니다. 남편이 아닌 시댁의 한 가족원으로 살아가는 느낌이 점점 더 강해졌습니다. 또한 신혼생활에서 기대했던 서로에 대한 배려와 설렘은 시간이 지날수록 일상의 권태로 변해갔습니다. 그는 결혼 전과는 달리 저를 챙기기보다는 늘 가족의 안녕과 집안의 행사, 집안 사람들의 모임에만 집중하는 모습이 반복됐습니다. 부부만의 대화나 이벤트는 시간이 없다는 이유로 계속 뒤로 미뤄졌습니다. 결혼 전 늘 손편지까지 써주던 민수의 감성은 온데간데 없고 집에 와도 휴대폰만 보거나 시댁 가족 단톡방 메시지를 읽기에 반복이었습니다. 저는 혼자 있는 시간이 늘었고 누군가에게 고민을 털어놓을 곳도 점점 사라졌습니다. 친구들과도 점차 연락이 뜸해지고 새롭게 적응해야 하는 시댁 분위기에도 늘 긴장해야 했습니다. 남편에게 내 마음을 속 시원하게 말하고 싶었지만 그럴 때마다 그는 이 정도는 이해해야지, 가족인데 참고 견뎌야 해 라며 저의 감정을 대수롭지 않게 넘겼습니다. 당장 표면적으로는 평온한 결혼 생활처럼 보였지만 속으로는 점점 외로움과 절망감이 쌓여만 갔습니다. 결혼이란 서로의 곁에서 힘이 되어주는, 그리고 내 감정을 나눌 수 있는 단 한 사람이 있다는 믿음이 있어야 견딜 수 있는데 저는 점점 민수와 동반자라는 느낌 대신 또 한 명의 시댁 식구가 되어가고 있었습니다. 결국 결혼 초에 가졌던 환상은 무너지고 저는 매일 현실이라는 거대한 파도에 휩쓸리는 기분이 들었습니다. 나의 작은 소망과 바람은 바람결에 사라질 뿐이었고 점점 내 인생에 내가 중심이 아니라는 생각에 슬픔과 허탈함이 커져만 갔죠. 이런 마음의 틈은 시간이 갈수록 깊어졌고 기대와 설렘으로 가득 찬 결혼이라는 길이 이제는 낯설고 외로우며 때로는 견딜 수 없는 무게로 다가왔습니다. 최선을 다했지만 현실은 달콤한 꿈이 아닌 차가운 현실일 뿐이었습니다. 엄말링하 시잭성화 싱앙싱 한칭단종 그 비장워움은 차는하로 징암여곤친 결혼하고 얼마 지나지 않아 제게 큰 병이 한번 찾아왔던 적이 있습니다. 평소보다 몸이 무거워지고 갑자기 오한과 몸살이 심하게 밀려왔던 어느 겨울이었습니다. 그날따라 유난히 바람이 차고 일터에서 돌아오자마자 온몸이 짓눌리고 숨쉬는 것조차 힘이 들 정도였습니다. 체온을 재어보니 hielt nachdenklich inne. Es ist Zeit, dass wir mit Lady Aurelia sprechen. Craddock sah ihn verblüfft an. Glauben Sie? Ich glaube, sagte Miss Marple. Wenn irgendjemand in diesem Haus weiß, wie wertvoll es ist, die schmutzigste Arbeit von anderen erledigen zu lassen, dann ist es Lady Aurelia Barrington. Lady Aurelia Barrington empfing sie in ihrem privaten Salon mit der Haltung einer Frau, die selbst im Niedergang noch zu herrschen geboren ist. Sie saß in einem hochlehnigen Sessel mit verblichenem rosa Damastbezug, und ihre Haltung wirkte trotz des leisen Zitterns ihrer Hände majestätisch. Ein dünner Kaschmirschal lag auf ihren Schultern, die Spitze an ihren Manschetten war gestärkt, und eine einzelne Saphirbrosche glänzte an ihrem Hals. Sie stand nicht auf, als Miss Marple und Inspektor Craddock eintraten, und forderte sie auch nicht auf, sich zu setzen. Stattdessen musterte sie mit kaltem, abschätzendem Blick. »Ich nehme an, das ist kein Höflichkeitsbesuch«, sagte sie mit trockener Stimme wie altes Pergament. Miss Marple lächelte sanft und trat gerade so weit vor, dass sie sichtbar war, ohne jedoch zu aufdringlich zu sein.
Wir hofften, Lady Aurelia, dass Sie uns helfen könnten, etwas zu verstehen, das den Fall noch immer beschäftigt. Lady Aurelia deutete auf das Teetablett neben sich. Ich habe festgestellt, dass die Leute nicht Fragen stellen, um die Wahrheit zu erfahren, sondern um ihre Vermutungen bestätigt zu bekommen. Craddock schwieg und ließ Miss Marple sprechen. Ihre Stimme klang wie immer trügerisch sanft. Dann hoffe ich, dass Sie uns nachgeben. Wir glauben, dass Miss Fanshawe den Todesstoß für ihren Sohn ausgeführt hat und dass Graves aus fehlgeleiteter Loyalität versucht hat, so viel wie möglich zu verbergen. Aber es gibt Elemente, die bleiben, geformt, sagen wir, von dritter Hand. Lady Aurelia hob eine schmale Augenbraue. Und Sie glauben, dass diese Hand meine ist? Ich glaube, sagte Miss Marple behutsam, dass Sie ihr Leben lang die Angelegenheiten dieses Hauses mit großer Diskretion geleitet haben. Und ich glaube, dass Ihr Schweigen, nicht Ihre Worte, immer die größte Macht hatte. Bis auf das leise Ticken der Kaminuhr war es still im Raum. Dann sprach Lady Aurelia. »Mein Sohn war eine Enttäuschung«, sagte sie. »Eine Tatsache, die ich nicht gerne ausspreche. Ihm fehlte es an Zielstrebigkeit, an Kraft, an der Zurückhaltung, die ein Barrington braucht, um sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Aber er war mein Kind.« Miss Marple neigte sanft den Kopf. »Und trotzdem haben Sie gedroht, ihn zu verstoßen, wenn er Miss Linton heiratet.« Ein steilerner Blick blitzte in Lady Aurelias Augen auf. »Weil sie ungeeignet war. Eine Frau, die sich in billigen Theaterstücken und ausländischen Filmen in Szene setzte. Ich konnte nicht zulassen, dass sie den Namen Barrington erbt.« 행사마다 시어머니의 잦은 방문이 이어졌다. 명절 전날이면 네가 어디 멀리 가는 게 아니니까 시댁 와서 일손 좀 거들어라고 연락 오고, 평일에는 갑작스레 엄마 장 볼 건데 같이 가자고 불쑥 나를 끌고 나갔다. 나는 직장인이라 바쁘니 당연히 힘들었고 임신 후 몸도 무거워졌지만 시어머니는 그럴 때마다 요즘 며느리들은 너무 몸사려. 난 진호 때 배 크면서도 밭일 다 했어. 라는 말로 부담을 줬다. 어느 날엔 친정에 다녀온 이후 집에 돌아왔더니 거실에 빨래가 널려 있고 부엌엔 진호가 먹고 남긴 그릇들이 쌓여 있었다. 나는 몸이 지쳐 겨우 설거지와 빨래를 마치고 소파에 앉았지만 미숙 여사는 윤희야, 지금 쉴 때 아니다. 내일 아침에 진호 출근할 때 국이라도 끓여줘야지. 남편 밥상 차리는 게 바로 아내돌이 아니겠니? 하셨다. 임신 중기 나는 쌍둥이라는 걸 알게 되었고 의사는 최대한 휴식을 권했다. 하지만 미숙 여사는 쌍둥이더라도 애를 임신한 건 대단하지만 우리 땐 여자들이 집안일 하면서 다 버텼다. 너도 하면 돼. 요즘 애들이 너무 약해 빠졌다니까. 라며 나의 고통을 과장 혹은 시대 탓으로 치부했다. 그러던 와중 진호와의 갈등이 심해졌고 나는 본의 아니게 집안일 분담을 요구했다. 진호는 무뚝뚝했지만 나 몰래 시어머니께 내 불평을 털어놓았고 그 일은 걷잡을 수 없이 커져갔다. 진호 힘들게 일하고 돌아오는데 며느리가 일을 시키면 그게 말이야 되냐? 시댁에선 점점 고생하는 아들과 버릇없는 며느리라는 왜곡된 구도가 굳어졌다. 미숙 여사는 진호가 조금만 피곤해 보이면 우리 아들 많이 힘들지. 직장 다니느라 고생이 많다. 네가 집에서 좀 더 챙겨줘야지. 밖에서 일하고 집에서 또 힘들면 남자가 숨 쉴 데가 없잖니? 라고 반복했다. 이 시기부터 나에 대한 미숙 여사의 잔소리, 지적, 그리고 집안 행사 때마다 진호 칭찬은 더 노골적으로 심해졌다. 시댁에 가면 내가 차린 음식을 먹으면서도 옛날엔 김장도 며느리 혼자 다 했는데 요즘은 간편한 게 너무 많아서 못 배워. 김치도 직접 하려면 배워둬야 돼. 요즘 젊은 며느리들은 편한 것만 찾아서 큰일이야.
라고 나를 슬쩍 비꼬았다. 특히 남편이 찌푸린 얼굴로 집에 들어왔을 때면 미숙 여사는 무조건 내 탓으로 돌렸다. 아들아, 너무 힘들면 나한테 말해. 내가 며느리 잘 타일러 놓을게. 집에서라도 네가 편해야지. 회사에서도 힘든데 집에서도 힘들면 어떡해. 나는 그때마다 아무 소리 못하고 방으로 들어와 눈물만 삼켰다. 진호가 집안일을 조금이라도 도와주는 날이 오면 오히려 남편이 그러면 시댁 어른을 볼 때 창피하다. 밖에서 힘들게 일하는데 집에서까지 일 시키지 마라. 라는 이야기를 들어야 했다. 며칠 뒤엔 미숙 여사가 직접 찾아와 말씀을 하셨다. 윤희야, 네가 좀 해라. 진호도 있는데 네가 조금 더 참고 고생하면 나중에 다 너한테 돌아오는 법이야. 아들 몸 상하면 엄마가 마음이 너무 아프다. 며느리가 남편 보살피는 건 가장 큰 덕이라는 걸 알아둬야 해. 이후로 더욱 심해진 압박은 나를 점점 무기력하게 만들었다. 평범한 대화 주제조차 반드시 가정과 남편, 아들의 고생으로 귀결됐으며 내가 거기에 대해 저도 힘듭니다 라고 입을 때려 하면 요즘 애들은 감정 조절이 안 된다니까. 엄마가 며느리한테 이렇게 말하는 것도 다 너 생각해서 하는 거야. 라며 내 의견을 단번에 꺾었다. 목요일 저녁, 진호가 늦게 들어와 피곤하다고 하자 미숙 여사는 내일은 진호 좋아하는 갈비탕이라도 끓여놔라. 남편 마음을 잡으려면 음식 솜씨부터 늘려야 한다고 지시했다. 하지만 나는 임신 후 입덧이 심하고 음식 냄새도 못 견디던 상황. 나의 고충을 말하자 시어머니는 임신 힘든 거 모르냐? 그래도 가족을 위해 참아야지. 엄마 땐 셋이나 키웠다고 일축했다. 또 어느 날은 아이방을 정리하고 있는데 미숙 여사가 문을 열고 들어와서는 내 손등을 슬쩍 보며 손이 왜 이렇게 거칠지? 젊은 며느리가 관리를 좀 해야지. 내 젊을 때는 애 셋, 남편, 시부모 모시면서도 항상 촉촉한 손을 유지했어. 라고 덧붙였다. 자신이 누군가의 비교 대상이 되어 있다는 느낌에 수치심까지 들었다. 심지어 미숙 여사는 주변 친지들 앞에서도 요즘 며느리는 라는 말로 나를 매번 간접적으로 비판했다. 우리 며느리가 회사 일도 하고 애도 키우고 바쁘다는데 그래도 집안일은 놓치면 안 된다. 그렇지 어른들? 내가 당부를 하긴 하는데 요즘 젊은 사람들은 그걸 잘 못 알아듣더라고. 나는 조용히 듣고만 있을 수밖에 없었다. 혹시라도 한마디 반박하면 대들었다는 오해를 만들게 되고 동네와 친척 어른들로부터 싸가지 없는 며느리 프레임이 씌워지기 십상이었기 때문이다. 그 곁엔 항상 시어머니와 한편인 진호가 서 있었다. 그는 집안의 평화를 이유로 그냥 참고 넘겨 엄마도 나쁜 뜻으로 말하는 거 아니잖아 라고 회피했다. 압박은 점차 일상이 되었고 나는 눈에 띄게 무기력해졌다. 회사에서는 웃는 얼굴로 동료들과 끈적장군 일하지만 집에만 들어오면 무기력과 불안함에 치였다. 옷장 정리를 하다 멍하니 앉아 있거나 한밤중에도 눈물이 터지는 날이 많아졌다. 대신 친정엄마에게도 하소연하기가 어려웠다. 네가 잘해. 며느리는 원래 좀 더 참아야 하는 거야. 너만 그러는 거 아니다. 친정에서도 듣는 말들은 내 상황을 근본적으로 바꿔줄 수도 위로가 되지도 않았다. 몇 달 뒤 출산일이 다가오자 미숙 여사는 출산 후 몸조리라는 명분으로 더 자주 집에 머물기 시작했다. 내가 며느리 너 대신 애 좀 봐줄게. 대신 집안사님은 네가 먼저 챙겨놓아야지. 출산 후 피곤함과 통증에 시달리는데 쉴 틈을 주지 않고 몸이 빨리 회복되려면 움직여야 해. 누워있으면 더 안 좋아진다고 다그쳤다. 심지어 신생아를 돌보는 내 방에 무단으로 들어와 이런 데 뭔 멋지가 있다. 아기 옷이 제대로 안 개졌다. 며 꼬치꼬치 나를 지적했다. 이런 시어머니의 지속적인 압박과 간섭 끝에 결국 내 마음속에도 견딜 수 없는 피로감과 분노가 쌓여버렸다. 나는 어디에서도 쉬지 못하는 사람이 되어버렸고 며느리로서, 엄마로서, 그리고 한 명의 여성으로서 내 자존감은 정차 바닥을 향하고 있었다. 이런 날들이 계속되자 주변 친구들이나 동료들은 요즘 윤이 많이 힘들어 보인다. 전에는 잘 웃던데 요즘 표정이 너무 어둡다고 걱정했다. 하지만 정작 남편과 시어머니는 내가 더 이상 밝게 웃지 않는 이유를 헤아려 보려 하지 않았다. 오히려 요즘 왜 이렇게 신경질적이야? 네가 바뀌어야지 가족이 편해. 라고 말했다. 진호는 어차피 엄마도 나도 너 위해서 하는 말이야. 그냥 참고 지나가라. 고 엄마는 그런 것들까지 힘들어하면 며느리 생활을 어찌하니?
라고 답했다. 결국 나는 점점 외롭고 고립됐다. 내 감정은 받아들여질 곳이 없었다. 미순 여사의 압박과 잔소리는 일회성이 아닌 내 일상 전체를 조여오는 골이었다. 그로 인해 내 육체와 마음 모두 점점 메말라갔고 세상 속으로부터 점점 더 멀어지는 자신을 발견하게 되었다. 출산의 비극과 시댁의 냉담함. 출산 예정일이 다가올수록 내 마음은 복잡해졌다. 뱃속의 쌍둥이는 점점 더 무겁게 느껴졌고 밤마다 쥐가 내리고 허리는 쑤시는 날이 많았다. 의사는 내 몸 상태를 살피며 되도록 긴장을 풀고 무리하지 말라고 당부했지만 현실은 그럴 수 없었다. 집안일은 물론 쌓여 있었고 진호도 바쁘다는 핑계로 점점 집에 늦게 들어오는 날이 잦아졌다. 미숙 시어머니는 점점 더 내가 집안일을 모여가 안으려 했다. 나는 철저히 부모로서 그리고 한 사람이 여성으로서 내 선택이 가져올 모든 결과를 고민하면서도 흔들리지 않았다. 결혼 초의 꿈도 가족 사진 속 웃는 얼굴도 모두 먼 이야기처럼 느껴졌다. 이혼 수속 후 나는 친정 근처의 작은 아파트로 아이들과 함께 이사했다. 생활은 빠듯했지만 숨을 쉴 수 있는 곳이었다. 그래, 이젠 누가 뭐라 해도 아이들과 내 삶을 나답게 후회 없이 살아야 해. 그렇게 결의를 단단히 다졌지만 실제로 닥친 경제적 심리적 현실은 만만치 않았다. 이혼녀라는 사회적 시선, 쌍둥이 엄마라는 무거운 책임, 직장과 육아의 병행, 얼리 하루에도 몇 번씩 나를 좌절하게 만들었지만 마침내 나는 두려움을 정면으로 마주하기로 했다. 아이들은 처음엔 아빠의 빈자리를 알아차리고 종종 불안해했다. 엄마, 아빠는 우리랑 왜 안 살아? 라는 질문에 나는 한참을 망설이다. 아빠와 엄마는 각자의 길을 걷기로 했단다. 그런데 엄마는 항상 너희 곁에 있을 거야. 라고 말하며 아이들을 꼭 안아주었다. 어린 쌍둥이는 금세 엄마 품에 파묻혀 울다 잠들기도 했고 때로는 침대 밑에 숨어 전혀 말이 없기도 했다. 이 과정을 거치며 나는 아이들에게 더 진심을 다하려고 했었다. 생활비가 바닥을 드러낼 때마다 낮에는 출근하고 밤엔 집에서 부업이나 온라인 강의를 찾았다. 구청 여성상담센터에서 주최하는 심리치유 워크숍에도 참석했고 새로 이사 온 이웃들과 조심스럽게 인사를 나눴다. 이혼해서 왔어요. 두 아이를 혼자 키워요. 라고 말하는 것은 처음에는 감추고 싶었지만 언젠가부터는 당당하게 밝히기 시작했다. 누군가의 불편한 시선, 냉소도 있었지만 오히려 같은 처지의 한 엄마가 먼저 커피를 건네며 나도 그랬어요. 힘내봐요. 라고 말하는 순간 울컥한 적도 많았다. 생활의 가장 큰 변화는 스스로 매일 아침 눈을 뜰 이유를 나와 아이들에게서 찾는다는 것이었다. 예전에는 남편과 시댁, 심지어 세상이 정해놓은 기준과 허영에 종속된 채 살았다면 이제는 오늘의 나, 내일의 나, 그리고 아이들이 성장하는 과정을 진심으로 응원할 수 있게 되었다. 쌍둥이 손을 잡고 시장을 돌며 오늘은 너희가 좋아하는 카레 만들까? 라고 묻거나 어린이집 앞에서 잡은 손을 흔드는 순간이 하루의 유일한 행복이 된 것이다. 물론 가끔 문득 과거가 떠오를 때면 여전히 심장이 저릿하고 눈물이 쏟아진다. 특히 남편의 배신과 그날의 상처들은 절대 흔적으로 남아있었기 때문이다. 그러나 아픈 기억이 다시 파도처럼 그런 것에 너무 얽매일 필요 없다 하며 내가 미처 상상하지 못한 독립적인 가족관을 보여줬다. 민호도 그런 어머니에게 익숙해져 있었기에 제안이나 부탁 역시 조심스럽게 건네고 어머니의 스케줄에 큰 영향을 끼치거나 다소 부담이 될 만한 일은 일부러 피하곤 했다. 한 번은 주말에 시댁에 방문하려고 할 때 엄마가 이번 주엔 등산 모임이 있어서 집에 안 계실 수도 있으니 확인하고 가자 라고 당연하게 말하기도 했다. 나름대로는 배려라고 생각했지만 나에겐 다소 생소하고 신기하게 느껴졌다. 반면 친정엄마는 전형적인 자식 걱정과 보호로 똘똘 뭉친 분이었다. 내가 어릴 때부터 늘 건강부터 챙기고 밖에 나가면 옷 따뜻하게 입으랴, 밥은 꼭 먹으랴,
직장 일 힘들진 않으냐고 끝도 없이 챙겨주신 분이었다. 결혼 후에도 딸, 남편 밥은 꼭 네가 직접 챙겨줘야 해. 아프면 바로 연락하고 무슨 일 있으면 집에 언제든 오렴. 이라고 당부하신다. 명절, 기념일이면 손수 반찬이며 과일을 챙겨보내는 것을 잊지 않으시고 집안 청소며 빨래 방법까지 조근조근 알려주신다. 사실 두 어머니의 모습 모두 따뜻하고 각기 다른 의미로 자녀를 사랑하고 있었다. 하지만 그 방식이 너무도 달라 때로는 혼란스럽고 어느 쪽에 내 마음을 더 맞춰야 하는지 고민스러울 때가 많았다. 예를 들어 시어머니는 나와 남편의 집에 예고 없이 오시는 일이 드물었고 신혼인데 내가 괜히 불편하게 하면 안 되지 라며 적당한 거리두기를 늘 지켰다. 때때로 만나도 너희 부부끼리 알아서 재밌게 살아. 엄마 신경 쓰지 말고 라는 말을 더 자주 하셨다. 그런데 친정엄마는 직접 집에 오셔서 이것저것 점검하거나 냉장고를 확인하며 음식 남았네? 이건 버리고 이건 데워 먹어야 해. 라고 챙겨주셨다. 나로서는 친정엄마의 관심과 돌봄이 부담스럽게 느껴지기도 했지만 그래도 그 관심마저 고마워 어색하게 미소 지으며 조용히 받아들였다. 더욱 미묘한 것은 두 어머니가 처음 서로를 만났을 때였다. 어색할 법도 한데 시어머니는 특유의 쿨함으로 딸을 잘 키워주셔서 감사하다. 이젠 우리 며느리라 내가 더 잘 지켜보겠다. 고 웃으며 악수를 나누셨고 친정엄마는 우리 딸 모자란 것도 많은데 많이 가르쳐주세요. 라며 정성스레 답했다. 그 자리에 앉아있던 나는 문득 서로를 배려하면서도 어딘가 조심스럽고 아직은 서로의 세계가 완전히 닿지 못하는 느낌을 받았다. 이렇게 서로 극과 극인 두 어머니의 영향 속에서 나 역시 아내로 며느리 스트레스 받아. 아기랑 하루 종일 있는 게 뭐가 힘들어? 라며 내게만 희생을 요구했다. 내가 피곤하다고 내색하면 요즘 산모들은 너무 약하다. 나 때는 남편 외근에 애 셋도 키웠다. 고 버릇을 고쳤다. 몸이 견디지 못해 몇 차례 산후진찰을 받으러 가고 싶다고 했던 날도 시어머니는 아니, 아픈 건 산모라면 당연한 거다. 시댁에서 아픈 티 내는 것도 도리가 아니야. 그냥 참고 이겨내는 게 현명한 며느리야. 라고 못을 박았다. 그 결과 나는 아픔과 외로움, 그리고 억울함에 밤마다 이불 속에서 소리 없이 눈물을 흘렸다. 내 고통을 더욱 심각하게 만든 것은 남편과 시어머니가 내 처지를 과장으로 치부하며 오히려 나를 다그친다는 사실이었다. 이미 아이 출산과 회복에 모든 에너지를 쏟아낸 내게 주변에 아무런 배려도 위로도 없었다. 집 안은 항상 미숙 여사의 기준에 모자랐고 아이와 남편을 위한 헌신은 절대 충분하지 않았다. 시댁 식구들은 축하의 말 대신 내 부족함과 예의 없음만을 지적했다. 명절에 온 시아주거니와 시고모는 요즘 며느리들도 너무 편하게만 하려 한다. 그래도 애를 잘 낳아주니 기특하다고만 하고 싶다고 한편으론 나를 부러워하면서도 한편으론 나의 미숙함을 놀림 삼아 웃기도 했다. 나는 누구보다 치열하게 엄마가 되려고 며느리로서의 몫을 다하려고 애썼다. 하지만 항상 조건이 붙었다. 시댁의 기준, 남편의 피로, 집안의 전통. 아무리 노력해도 채워지지 않는 골짜기에 혼자 남겨진 듯했다. 내 안의 슬픔과 분노, 억울함은 시간이 지나도 좀처럼 가라앉지 않았다. 새벽, 아이들이 잠든 적막한 순간에 나는 내 존재에 대해, 이 집에서의 내 위치에 대해 다시 한번 묻곤 했다. 정작 내가 가정을 위해 희생한 시간은 누구에게도 인정받지 못했다. 출산의 극한의 고통과 두려움을 몸소 견뎌냈지만 사랑하는 가족들에게 받은 건 감사와 동정이 아니라 냉담과 무관심, 그리고 끝없는 평가였다. 그 비극의 날 이후로 나는 시댁이라는 공간이 두려워졌고
더 이상 내 마음을 열 수 없다는 사실을 서서히 받아들이기 시작했다. 최초의 출산부터 내 자리는 그들의 자부심이 아니라 비교와 잔소리의 대상에 불과했음을, 그리고 그런 집 안에서 나는 점점 연기가 빠져나가듯 서서히 메말라갔다. 출산 후 시작된 끝없는 지옥 같은 삶, 시간은 흐르고 아이 둘과 함께 집으로 돌아왔다. 그러나 진정한 고통은 그때부터 시작이었다. 내가 살아내야 했던 건 매 순간이 지옥과 같은 반복되는 버테림이었다. 몸은 회복되지 않은 채 수유, 기저귀, 밤낮 없는 울음 속에서 하루가 시작된다. 두 아이가 올련 남한 집안을 뛰어다녀야 했다. 한쪽 아이에게 젖을 물리면 다른 한쪽에선 젖병을 식히고 동시에 밥솥에 밥을 했는지 냄비가 끓는지를 기억해야 했다. 잠이 부족한 날엔 두통이 머릿속을 뚫고 수면 부족은 진짜 현실착오로 이어졌다. 손목과 허리가 늘 쑤시고 골반과 복부의 수술 상처는 일상 속 불안한 통증으로 남았다. 가장 괴로운 건 정신적 고립이었다. 남편 진호는 넌 집에만 있는데 뭐가 힘드냐 며 밤이면 늦게 들어오거나 외박했다. 친구와 술자리, 동호회, 심지어 친정을 가겠다는 내 말에도 애 맡길 데 없잖아. 네가 봐야지가 당연한 반응이었다. 육아와 살림, 쌍둥이의 수유와 운동, 청소, 장보기, 이유식, 빨래. 단 한 가지도 덜어주는 손길이 없었다. 시어머니는 주말마다 출몰했다. 오히려 손주 보러 온다며 장을 잔뜩 봐와서 손주는 할미가 볼 테니 너는 청소나 하고 반찬 좀 하라고 시켰다. 때로는 남편 피곤한데 며느리가 더 세심하게 배려해야 해. 나는 조언을 거듭했다. 내가 몸이 정말 아픈데 병원 좀 다녀오겠다 하면 이 정도는 다들 견뎌냈지. 산모라면 티내지 말고 더 참아야 해. 나의 피곤과 아픔, 산후 우울감이나 불안은 언제나 요즘 산모들은 나약하다 거나 마음먹기에 달렸다며 일축당했다. 누군가는 쌍둥이라서 더 힘드실 것 같아요. 친정엄마한테 기대라 했지만 친정에조차 하소연하기가 쉽지 않았다. 내 엄마마저 네가 잘해야 시댁에서 칭찬 듣지. 요즘 세상에 시어머니가 힘들게 하는 게 어디 있냐. 책임을 나에게 돌렸다. 아무도 내 편을 들어주지 않았고 조용한 밤이 오면 이불을 덮고 숨죽여 눈물을 흘렸다. 그렇게 아침이 오고 똑같은 고생과 외로움이 또다시 시작됐다. 남편은 집안의 부담을 내 탓으로 돌렸다. 너 때문에 엄마가 오시는 거다. 네가 집을 잘 못하니까. 내 아픈 손목과 허리, 힘든 눈썹 아래 숨어 하루에도 몇 번씩 자기 부정과 분노, 무기력이 교차했다. 거울 속 내 얼굴은 점점 어두워졌고 웃음을 거의 잊어버렸다. 아이들을 바라보며 그래도 내가 아니면 누가 돌봐주겠냐는 책임감 하나로 하루를 버텼다. 아이들의 성장조차 덤덤했다. 첫 뒤집기, 첫 미소, 쌍둥이가 서로 바라보며 까르르 웃는 순간도 진심으로 기뻐하는 사람은 나뿐이었다. 진호는 아이가 운다며 이 소음에 도저히 못 살겠다. 집을 나가기도 하고 시어머니는 그저 네가 우는 소리를 다 받아주니까 애들이 더 예민해진다고 잔소리했다. 가끔은 하루 종일 한마디도 내 마음을 털어놓을 곳이 없었다. 대화 상대가 아이밖에 없는 날에는 현실 속 갇힌 감옥처럼 느껴졌다. 핸드폰을 꺼내 예전 친구 연락처를 찾아보지만 이미 연락이 끊긴 지 오래. 나와 세상, 나와 가족, 나와의 거리가 한없이 멀어지는 듯했다. 몸의 통증이 극에 달하면 이러다 쓰러져도 눈치나 보겠지 싶은 자포자기마저 들었다. 밤에 아이를 재우고 난 뒤에는 정신이 넝마처럼 허공을 맴돌았다. 그래도 남들이 보는 내 모습은 잘 참는, 가족을 위해 헌신하는 며느리, 엄마처럼 제한된 프레임에 갇혀 있었다. 나 자신의 이야기를 꺼내면 며느리나 아내, 엄마의 도리를 다 못한다는 비난만 돌아올 뿐이라는 걸 알았다.
어쩌면 출산 직후의 그 비극은 지금 이 일상 지옥의 전주곡이었을지도 모른다. 언젠가 끝이 올 거라고, 아이들이 크면 상황이 좋아질 거라고 스스로를 위로하지만 끝없는 도돌이표와 같았다. 벽지에 손바닥만한 얼룩처럼 남은 절망감. 내 존재는 어떤가? 이 가족의 나는 과연 누구인가? 서울 밤, 산후의 고통과 두려움을 끌어안은 채 오늘도 미간을 찌푸리고 또 하루를 버텼다. 기사 내용이 완전히 새롭게 확장 재구성되었습니다. 이후 필요한 다음 섹션이나 특정 디테일 요청도 가능하니 말씀해 주세요. 고통이 극에 달하는 날, 출산과 산후의 고통, 시댁과 남편의 냉정함을 견디며 하루하루를 버텨내던 나는 어느 순간 한계에 다다랐다는 것을 스스로도 인정하지 않을 수 없었다. 한때는 분명 누군가의 사랑스러운 아내였고 기대를 품은 엄마였으며 자신의 인생을 소중히 여기던 사람이었다. 하지만 쌍둥이를 돌보는 끝없는 반복 속에서 그 모든 정체성은 사라지고 이제는 단지 해야만 하는 일에 매여 버티는 기계처럼 살아가게 됐다. 아침은 아이들 울음소리로 시작됐다. 밤잠을 거의 자지 못한 지 한 달, 두 달이 넘어서면서 내 몸은 더 이상 신호를 무시하지 못했다. 눈꺼풀에 돌이 내려앉은 듯 무거웠고 손목인대는 한 번만 더 힘을 주면 끊어질 것처럼 목신거렸다. 머릿결은 부스스하게 떨어졌고 수술 자국과 부종, 만성적인 속쓰림이 겹쳐졌다. 남편 진호는 변함없이 자신의 일과 외박에만 집중했고 나는 두 아이와의 고립된 세계에 갇혀 있었다. 특히 심야의 시간, 아이가 동시에 깨져 울기 시작하면 나는 무엇이 우선인지, 누구를 먼저 안아야 할지 알 수 없었다. 두 손 모두 못 써서 아이 영을 무릎과 팔꿈치로 버티며 입으로는 자장가를 허공에 웅얼거렸다. 창문 밖에서 새벽을 알리는 오토바이 소리가 울려 퍼질 때면 내가 살아있다는 감각조차 흐릿했다. 한 번은 너무 지쳐서 분유병을 소독하다 잠깐 눈을 붙였다. 잠시 후 끓는 소리에 놀라 부엌으로 뛰어가며 갑작스런 현기증에 주저앉기도 했다. 그 모습을 본 시어머니는 걱정 대신 애 키우는 게 원래 그래. 젊을 때 고생해둬야 나중에 편하다. 고 말했고 진호는 나도 회사에서 잠을 못 자고 온다. 각자 힘든 거 아니냐. 라며 나의 상태를 있는 그대로 인정하거나 공감해주지 않았다. 아이들이 어릴수록 더 손이 많이 가고 산후 우울증이 난 그림자가 서서히 일상을 집어삼켰다. 거울을 보면 낯설고 초췌한 내가 서 있었다. 행복은커녕 삶 지탱이 무의미하게만 느껴졌다. 하루 종일 집안을 반복해서 배회하며 아이들을 재우고 나면 바닥에 주저앉아 목이 타들어가는 울음을 삼키며 떨고 있었다. 한때 친구였던 동기들은 축하해, 힘내, 라는 의례적인 메시지조차 서서히 보내지 않게 되었다. 세상과의 단절감, 내 삶엔 온통 회색빛이 드리워져 갔다. 극심한 피로 위에 올라탄 외로움은 내 마음에 깊은 균열을 만들어냈다. 친정에도 하소연하지 않았다. 친정엄마조차 다 그래, 애들 크면 나아진다. 네가 남들보다 유별나게 약해서 그런 건 아니지 않냐. 며 진심 어린 위로는커녕 시대의 장벽 같은 말을 툭툭 내뱉었다. 아무도 없는 방에서 어둑한 불빛 속 나는 내 이름, 내 존재의 의미, 나란 사람을 부르며 허공에 대고 울먹였다. 아이들 기저귀를 갈고 나면 그대로 거실에 누워 울 때도 많았다. 남편은 왜 이렇게 예민하냐고 한숨을 쉬었고 집에 찾아오는 시어머니는 내 손등을 쓰다듬는 대신 옷가지와 주방 곳곳의 먼지, 아이 이불의 세탁주기를 꼼꼼히 따졌으며 엄마가 집을 편하게 관리하지 못한다고 노골적으로 타박했다. 내게는 단 하루라도 제대로 쉬고 싶다는 소소한 바람조차 사치로 느껴졌다.
어느 순간부터 숨 쉬는 것조차 미안해졌다. 자존감은 바닥을 쳤다. 아무도 나를 믿어주지 않았고 누구도 내 기운을 이해하려고 하지 않았다. 밥을 먹다가도 아이의 울음에 쫓겨 수저를 내려놓고 달려가야 했고 작은 실수에도 도마 위에서 채소를 썰다 번번이 손을 베이고 울음이 터졌다. 집안의 시어머니의 발걸음 소리가 들리는 날엔 내 심장이 쿵 내려앉았고 숨어서 울고 있는 내 모습을 들키진 시선. 요즘 산모들은 너무 약하다. 가족들의 말투. 남편의 무심한 표정. 이 모두가 뾰족한 비수가 되어 내 가슴에 박혔다. 새벽녘 아이가 열이나 아픈데도 진호는 잠을 청하며 내일 출근해야 한다고 했고 시어머니는 분유에 타는 물 온도가 맞냐. 이유식이 너무 묽지 않은가 따지는 말만 남겼다. 불안감과 책임감, 두려움이 언제나 나를 짓눌렀다. 그러나 정작 아이들이 아파 응급실을 찾는 길에도 나는 늘 혼자였다. 병원 대기실에서 아이를 품에 안고 허둥대는 엄마. 망연하게 대형 시계만 바라보던 내 모습. 간호사가 보호자분 많이 힘드시죠? 라고 건넨 말이 몇 개월 만에 처음 들은 인간적인 위로였다. 병원 복도에서 나는 참았던 눈물을 흘렸다. 집에 돌아온 뒤에도 환한 미소로 아이를 달래며 눈에는 빨갛게 울음띤 그림자가 자리를 잡았다. 하루하루가 무기력한 반복이었다. 한동안 잠들지 못하고 천장을 바라보면 숨소리조차 죄책감처럼 느껴졌다. 집안은 항상 정돈하기 힘든 전쟁터였고 쌍둥이 아이들이 동시에 울면 나는 손이 10개라도 부족했다. 바닥에 널브러진 장난감과 젖병, 세탁 바구니에 수국이 쌓이는 아기 옷들. 집안 공기는 젖은 기저귀 냄새와 식은 죽의 냄새로 가득했다. 내가 조금만 짜증을 내거나 화를 내면 남편은 신경질적이다. 엄마 노릇 하나 못하면서 집만 어지럽힌다. 고 말했다. 내가 왜 이럴까? 내가 정말 엄마 자격이 있을까라는 깊은 자책이 발끝까지 흘렀다. 한밤 아이들이 잠들 무렵 창밖을 바라보며 언젠가 나도 이 힘든들이 끝날이란 막연한 희망만 간신히 붙들었다. 하지만 현실은 더 깊은 사막 속으로 빠져드는 기분이었다. 밤이면 아이들이 깰까 두려워 화장실에도 조심해서 들어갔다. 한기가 감도는 타일 바닥에 무릎을 꿇고 울면서도 더 이상 아무에게도 도움을 청할 용기가 남아있지 않았다. 엄마, 나 힘들어. 그렇게 하소연할 수 있다면 좋으련만 그조차 입 밖에 내지 못한 채 심장이 거칠게 뛰는 밤을 홀로 보냈다. 아이의 품과 향, 그 작은 체온만이 내가 하루하루를 버틸 수 있는 유일한 위안이었다. 어느 날 갑작스럽게 찾아온 실신으로 나는 응급실 신세를 졌다. 극심한 수면 부족, 영양 결핍, 며칠째 이어진 두통과 오한 때문이었다. 병원에서 정신을 차렸을 땐 흰 천장과 싸늘한 링거줄만이 남아있었다. 진우는 연락을 받고서도 일이 바빠 직접 오진 못하겠다고 했고 시어머니는 네가 관리를 못해서 그렇다. 젊은 사람이 이렇게 약해서야 어떻게 하냐. 간호사는 산후우울증과 극심한 피로 누적이다. 가정 내 도움을 반드시 요청해야 한다고 권했지만 정작 집에 돌아오면 더욱 차가운 현실이 기다리고 있었다. 응급실에서 집에 오던 택시 뒷좌석, 나는 아무 말 없이 창밖을 바라보았다. 세상이 멀게만 느껴졌다. 집 현관문 앞에 서니까 한 번 더 심호흡을 해야 했다. 집에 들어가면 다시 내게 쏟아질 잔소리와 아이 울음, 산더미 같은 할 일들. 한순간 이렇게까지 살아야 할까 하는 자괴감이 덮쳐왔다. 가장 사랑하는 가족 곁에서조차 나는 단 한 번도 따뜻한 말이나 이해를 받아본 적이 없었다. 이쯤 되자 내 안의 고통과 상실감은 절정에 이르렀다. 내 이름을 불러주는 이가 없었고 고생했다고 어깨를 토닥여주는 이도 없었다. 몸과 마음은 텅 빈 껍데기만 남았고 그마저도 아슬아슬하게 유지됐을 뿐이었다.
남들이 볼 때는 그저 잘 참는 며느리, 성실한 엄마였지만 정작 내 안에는 어느 날 모든 걸 그만둘 수도 있다는 무서운 불씨가 타오르고 있었다. 단 하루를 견디는 것조차 내게 큰 전쟁이 되었다. 어쩌면 언젠가는 이 벽을 넘어 더 단단해질 수 있으리라는 미련이 남아 있었지만 현실은 쉽게 나아지지 않았다. 이불 속에서 아이들 얼굴을 어루만지며 그저 무사히 밤이 지나가길 바랐다. 새벽녘 복도에 흐릿이 밟히는 내 발자국 소리마저 미안했고 거울을 보면 어느새 눈동자에 슬픔이 가득했다. 가끔은 집안일을 하다 말고 의미 없이 주방창을 오래 들여다보았다. 그 너머로 흐르는 사람들이 어쩐지 평온해 보였다. 나만 이렇게 힘든 걸까? 나만 너무 연약한 건 아닐까? 많은 의문과 서러움이 한순간 가슴에 몰려왔다. 친정 식구들도 남편도 시댁도 아무도 내 아픔과 슬픔을 진정으로 물어주지 않았다. 집에서 힘들다는 내 말에는 항상 애 키우는 건 다 힘들다. 버텨야 한다는 충고뿐이었다. 나만의 이야기를 들어줄 장소, 누구에게 하소연할 수 있는 공간은 세상 어디에도 없었다. 그렇게 외로움, 절망, 자기 혐오, 자포자기가 뒤섞인 어느 날이 고통의 절정이었다. 내 안의 모든 슬픔들이 더는 표현조차 되지 않을 만큼 단단히 굳어져 바닥을 친 채 멍하게 하루를 견뎠다. 깊고 까만 새벽, 내 등까지 식은땀이 흘러내릴 때 그제야 스스로를 진심으로 다독이고 싶었다. 윤희야, 버티느라 고생했다. 네 잘못이 아니야. 이 한마디가 나를 마지막으로 지탱해주던 힘이었다. 버티며 살아가던 내 일상은 어느 날 갑자기 뒤집어졌다. 이미 삶 자체가 마치 끝없는 진창 같은 고통이었지만 적어도 내 곁에 남은 가족만은 지켜야겠다는 의지 하나로 견디고 있었던 나였다. 그러나 그 신념마저 모두 산산조각 나는 날이 오리라고는 상상조차 하지 못했다. 진호가 점점 더 멀어지고 집에도 거의 오지 않고 핑계와 외박이 잦고 직장 야근이라는 말이 점점 더 무늬건조하게 들려오기 시작할 때부터 뭔가 이상함을 느끼긴 했다. 그는 새벽에야 귀가하거나 일주일 넘게 얼굴 한번 보기 힘들 때가 많아졌다. 핸드폰을 항상 손에 쥐고 다니며 나와 마주칠 때면 급히 화면을 끄거나 알람음까지 무음으로 바꾼 건 이미 오래전 일이다. 처음엔 육아와 집안일, 그리고 점점 지쳐만 가는 내 몸과 마음이 원인이라고만 생각했다. 혹시 내가 못나서, 내가 예뻐 보이지 않아서, 혹은 집안이 늘 전쟁터처럼 어지럽기에 그런 건가 자책도 여러 번 했다. 하지만 진호의 무관심은 단순한 피로와 번아웃이 아니었다. 어느 하루 우연히 진호의 셔츠 주머니에서 낯선 영수증과 호텔 룸키 커버가 나오고 그가 외박한 날의 동선을 확인하려 휴대폰 위치 정보를 살피다 나도 모르게 소름이 오싹 돋았다. 내가 잠시 외출했다 돌아온 날 그의 차 안에서 굵은 여자 향수 냄새가 진하게 풍겼다. 그제야 내 안에 무언가가 단번에 무너져 내리는 것을 느꼈다. 피곤하다는 남편을 설득해 아이들을 맡기고 회사까지 일부러 찾아간 적도 있었다. 그날따라 회사는 일찍 퇴근했다며 밝게 말하던 동료들이 있었으나 그의 모습은 어디에도 없었다. 메시지 답장은 점점 짧아져 바쁘다, 회의 중이다, 곧 연락할게 등 형식적인 말투만이 되풀이되었다. 그러던 어느 날 나는 마음을 다잡고 그가 씻고 있을 때 몰래 핸드폰을 확인했다. 카톡창, SNS 메모, 심지어 통화 내역까지. 그 안에는 내가 상상조차 못한 그리고 그 어떤 변명으로도 용서할 수 없는 진실이 또렷하게 남겨져 있었다. 나 오늘 그쪽이랑 있으니 연락하지 마세요 라는 메시지, 다정하게 웃는 여성과 진호가 함께 찍은 사진들, 여행 가방 사진과 호텔 예약, 그리고 보다 못해 흘러나온 서로의 대화와 다정한 이모티콘까지. 눈앞이 캄캄해졌고 하반신에서 힘이 쫙 빠졌다. 정말 너마저 나를 등진 거야? 내 마음은 찢어질 것 같았다. 왜 힘들 때마다 함께 한다고 했던 결혼서야, 아이들이 태어나 있을 때 보였던 그림 같은 가족의 미소, 시댁과 내내 싸우던 지난날의 고비들을 같이 넘긴 시간이 이토록 허무한 까.
자책하기도 여러 번이었다. 남편과 사소한 다툼이 생겨도 예전처럼 쉽게 끌어안고 풀지 못했다. 나는 점점 더 참았고 그 참음과 억압이 쌓였다. 남편의 눈치를 보고 시어머니의 말을 신경 쓰고 그 속에서 아기만이 내 주위의 유일한 세계처럼 느껴졌다. 심지어 남편의 모바일 메신저를 몰래 들여다보거나 누구와 무슨 대화를 나누고 있는지 의심하기 시작했다. 남편 역시 이런 나의 불신을 짜증내며 요즘 왜 이렇게 예민하냐며 점점 더 거리를 뒀다. 점점 자주 나는 마치 집안의 외딴 섬이 된 느낌을 받았다. 집안 곳곳 아기의 작은 용품, 장난감, 이유식 냄비, 젖병 세척기가 구석구석 놓여 있는데 이 모든 것들이 내 몫이라는 외로운 책임감과 어디 하나 기대거나 의지할 대상 없이 혼자서만 달려가는 느낌이었다. 아이가 아플 때 남편은 잠깐 얼굴을 들이밀고 좀 괜찮아지겠지? 라고 말하며 병원의 핑계를 댔다. 나는 밤마다 아이의 열을 식히기 위해 온갖 집안의 민간요법을 샅샅이 샀다가 새벽이 되어서야 지친 몸으로 탈진한 채로 잠이 들곤 했다. 이런 일들이 반복될수록 내 자존감은 바닥을 쳤고 수많은 생각의 늪에 빠져 마음의 병을 앓기 시작했다. 평소에도 잠자리에 누우면 한숨만 푹푹 머리 위로 과거의 나와 지금의 내가 맞서서 싸웠다. 나는 너무 나약해졌다. 나는 아내로서도 여자로서도 인간적으로도 남편이나 집안이 바라는 기대에 더 이상 부응할 수 없다는 무거운 패배의식이 육중히 가슴을 눌렀다. 친정 부모님께 하소연도 할 수 없었다. 괜히 부모님을 걱정시킬까 말 한마디 못하고 가슴에만 담아두었다. 이 시기 나는 하루하루를 견디는 것이 아니라 그저 살아내는 데에 집중하고 있었다. 낮엔 소리 없이 빨래하고 청소하며 아기를 재우고 밤에는 작은 불빛의 의지에 자신을 책망했다. SNS에서 친구들이 가족과 행복한 순간을 공유하는 사진을 볼 때마다 나만 이렇게 힘든가 하는 고독감이 밀려왔다. 나는 세상에서 투명인간이 된 듯했다. 나를 위로해주던 남편의 온기, 든든하던 그 어깨, 힘들 땐 말없이 손을 잡아주던 젊은 날의 다정함이 어디로 모두 사라졌는지 아직도 의문이었다. 그러던 어느 날 남편이 심하게 지쳐 보이는 모습을 보고 나는 용기를 내어 대화를 시도했다. 우리 솔직하게 한번 얘기해 볼래? 라며 흔들림 가득한 목소리로 말을 꺼냈다. 잠시 침묵이 흘렀고 남편은 피곤한 얼굴로 앉았다. 나는 내 마음에 있는 모든 이야기를 내뱉었다. 배신감뿐이었다. 며칠 후 실제로 이혼을 논의하는 자리가 마련되었다. 진호는 평소처럼 덤덤하게 그리고 최대한 합리적이어 보이려 애쓰면서 우리가 싸우지 않고 서로의 인생을 위해 멀어지는 게 좋겠다고 말했다. 양육권에 대해서는 아이들은 내가 키울 자격이 더 많다. 나는 당분간 정신적으로도 경제적으로도 여유가 없다. 며 무책임하게 손을 털었다. 그저 재산 정리와 이삿날 날짜, 남길 것, 버릴 것만 또박또박 이야기할 뿐이었다. 나는 그 직후 며칠간 집에 홀로 남겨졌다. 싸늘하게 식은 침대, 아이들의 작은 숨소리, 벽에 걸린 가족 사진 속 웃고 있는 진호의 얼굴, 그리고 새벽마다 몰래 오는 내 모습. 이제야 환하게 드러난 남편의 배신 앞에서 내 슬픔은 차라리 평온해 보였다. 더는 오해나 분노조차 소용없는 싸움이라는 것을 이미 내 마음이 모조리 잿더미가 되었기 때문일까. 믿고 있던 가족의 의미가 이렇게 허무하게 붕괴될 수도 있다는 사실, 그리고 결혼을 선택했던 내 과거의 용기가 결국 나를 더욱 쓰라리게 만든다는 사실에 난 오랫동안 깊은 후회를 느꼈다. 나는 거울 앞에 서서 흉측하게 상처난 내 얼굴, 퀭해진 눈동자, 그리고 속수무책으로 진이 빠진 모습만을 오래도록 바라봤다. 철저하게 무너진 신뢰, 가족으로부터도 보호받지 못하는 내 삶의 잔해 속에서
이제 가장 두려운 것은 아이들에게 이 현실을 어떻게 설명해야 할지 알 수 없다는 점이었다. 아이들이 어느 날 아빠를 기다리며 무심코 아빠 언제 와요? 라고 물을 때 나는 차마 아빠가 다른 집에 살아 나는 말을 꺼내지 못했다. 눈물겨운 밤 나는 그저 이 모든 불행이 내 탓인 양 아이들을 가만히 안아주는 것 외엔 달리 할 수 있는 일이 없었다. 배신의 상처는 단순히 결혼 생활의 파탄에서 그치지 않았다. 나란 사람의 존재를 송두리째 뒤흔들었다. 내가 품고 있던 신념, 가족에 대한 소중함, 서로를 믿고 함께 늙겠다는 순진한 기대. 그 모든 것이 휴지 조각이 되고 나서야 내 안엔 오래된 자책과 절망뿐이었다. 남편의 외도로 모든 관계, 신뢰, 그리고 장래에 대한 꿈마저도 한순간 무색해져 버렸다. 있을까? 모든 과거가 사치와 허상만으로 이루어진 건 아닐 것이다. 나는 아픈 가슴을 부여잡고 아이들의 작은 손을 붙잡으며 내가 왜 이토록 치열하게 살아왔는지 새삼 떠올렸다. 삶은 끝까지 허락하지 않는 절망 위에서도 나를 지지해주는 무엇이 남아있기 마련이었다. 진호와 그 여자는 둘만의 세계로 증발해버렸지만 아이들과 내 일상은 조용히 그러나 뚜벅뚜벅 흘러갔다. 생활비, 집안일, 학교 준비물, 장보기, 피곤한 날의 밤중 우유와 아이들의 아침 해열제까지. 아버지의 빈자리는 여전히 컸지만 그리움과 아쉬움보다는 상처받지 않도록 내가 더 든든해져야겠다는 생각뿐이었다. 주변 사람들이 수군거렸다. 윤희, 그렇게 잘 참던 애가 결국 이혼을... 요즘 세상엔 저런 일이 흔하다지만 남편이 집도 다 내주고 아이도 놓고 하는 건 흔치 않지. 때로는 동정이었고 때로는 뒷말이었다. 하지만 그 누구의 시선보다 내가 아이들에게 거짓말하거나 숨길 수 없는 현실만이 내겐 선명했다. 진호의 선택 그리고 내 모든 상실은 아주 기나긴 삶의 겨울 같았다. 하지만 나는 아주 작게, 아주 조용하게 다시 살아야겠다는 각오 하나를 품었다. 눈물로 범벅이 된 베개와 뒤척이는 밤, 말없이 문을 쾅 닫고 나간 남편의 뒷모습을 지금도 기억한다. 그러나 그 빈자리에 차츰차츰 아이들이 들려주는 자잘한 웃음과 안온한 숨결이 스며들었다. 이토록 잔혹했던 진실, 최악의 배신, 그리고 거기서 비롯된 내 인생 두 번째 시작은 어쩌면 앞으로도 오랫동안 나를 시험할 것이다. 하지만 나는 이제 두려움보다는 단단함을, 한없는 슬픔보다는 비로소 내 인생을 다시 돌보고 싶은 용기를 조금씩 배워가고 있다. 내 인생에 가장 잿빛이고 잔인했던 봄. 하지만 이 계절이 지나고 나면 언젠가 다시 작은 희망이 싹 틀 것임을 나 자신에게 믿어주기로 했다. 비윤희의 담대한 결심. 이혼이라는 단어가 현실이 되었을 때 나는 오히려 이상할 만큼 평온했다. 아프고 분노스러운 감정들은 이미 남편의 배신을 알던 그날, 혹은 그 전부터 서서히 말라버린 듯 했다. 모든 것이 무너졌지만 그 파편 속에서 내가 반드시 지켜야만 하는 단 하나의 목적지는 분명했다. 바로 아이들이었다. 더 이상 과거에 매달리지 않고 오로지 나와 내 두 아이를 위한 삶을 살아야겠다고 다짐했다. 이혼 절차는 생각보다 몸이 건조하게 진행됐다. 진호는 차갑고 분명했다. 아이 양육권과 경제적 않으려 했다. 나는 철저히 부모로서, 그리고 한 사람이 여성으로서 내 선택이 가져올 모든 결과를 고민하면서도 흔들리지 않았다. 결혼 초의 꿈도, 가족 사진 속 웃는 얼굴도 모두 먼 이야기처럼 느껴졌다. 이혼 수속 후 나는 친정 근처의 작은 아파트로 아이들과 함께 이사했다. 생활은 빠듯했지만 숨을 쉴 수 있는 곳이었다.
그래. 이젠 누가 뭐라 해도 아이들과 내 삶을 나답게 후회 없이 살아야 해. 그렇게 결의를 단단히 다졌지만 실제로 닥친 경제적 심리적 현실은 만만치 않았다. 이혼녀라는 사회적 시선, 쌍둥이 엄마라는 무거운 책임, 직장과 육아의 병행, 얼리 하루에도 몇 번씩 나를 좌절하게 만들었지만 마침내 나는 두려움을 정면으로 마주하기로 했다. 아이들은 처음엔 아빠의 빈자리를 알아차리고 종종 불안해했다. 엄마, 아빠는 우리랑 왜 안 살아? 라는 질문에 나는 한참을 망설이다. 아빠와 엄마는 각자의 길을 걷기로 했단다. 그런데 엄마는 항상 너희 곁에 있을 거야. 라고 말하며 아이들을 꼭 안아주었다. 어린 쌍둥이는 금세 엄마 품에 파묻혀 울다 잠들기도 했고 때로는 침대 밑에 숨어 전혀 말이 없기도 했다. 이 과정을 거치며 나는 아이들에게 더 진심을 다하려고 했었다. 생활비가 바닥을 드러낼 때마다 낮에는 출근하고 밤엔 집에서 부업이나 온라인 강의를 찾았다. 구청 여성상담센터에서 주최하는 심리치유 워크숍에도 참석했고 새로 이사 온 이웃들과 조심스럽게 인사를 나눴다. 이혼해서 왔어요. 두 아이를 혼자 키워요. 라고 말하는 것은 처음에는 감추고 싶었지만 언젠가부터는 당당하게 밝히기 시작했다. 누군가의 불편한 시선, 냉소도 있었지만 오히려 같은 처지의 한 엄마가 먼저 커피를 건네며 나도 그랬어요. 힘내봐요. 라고 말하는 순간 울컥한 적도 많았다. 생활의 가장 큰 변화는 스스로 매일 아침 눈을 뜰 이유를 나와 아이들에게서 찾는다는 것이었다. 예전에는 남편과 시댁, 심지어 세상이 정해놓은 기준과 허영에 종속된 채 살았다면 이제는 오늘의 나, 내일의 나, 그리고 아이들이 성장하는 과정을 진심으로 응원할 수 있게 되었다. 쌍둥이 손을 잡고 시장을 돌며 오늘은 너희가 좋아하는 카레 만들까? 라고 묻거나 어린이집 앞에서 잡은 손을 흔드는 순간이 하루의 유일한 행복이 된 것이다. 물론 가끔 문득 과거가 떠오를 때면 여전히 심장이 저릿하고 눈물이 쏟아진다. 특히 남편의 배신과 그날의 상처들은 절대 흔적으로 남아있었기 때문이다. 그러나 아픈 기억이 다시 파도처럼 우리 가족을 세상 어떤 일보다 단단하게 뭉치게 했다. 사랑의 힘은 이렇게 평범한 삶을 몇 배로 특별하게 만드는 마법이라고 나는 생각한다. 상처도 있었고 오해도 많았지만 결국 우리는 서로의 곁에서 용기와 희망을 찾았다. 인생에 크고 작은 퉁파가 몰려올 때마다 가족의 사랑은 언제나 내 삶의 등불이자 피난처가 되어 주었다. 나는 그것이 얼마나 귀한 것인지 늘 가까이 있을 때에는 잘 몰랐다. 멀리 떠났다가 돌아올 때 아픈 시기를 지나 지금의 평온을 맞이한 지금이야말로 그 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 가치임을 새삼 느낀다. 어머니는 가끔 이야기하신다. 가족이 함께 웃는 집, 그게 가장 큰 복이지. 나는 그 말이 진리임을 점점 더 실감한다. 아무리 바쁜 세상, 각박한 현실이라 해도 사랑이 깃든 집에서는 힘든 하루가 위로로 바뀐다. 남편이 밖에서 고된 하루를 견딜 수 있는 것도 내 아이들이 매일 새로운 세상에 설레는 것도 모두 가족이 곁에 있기 때문이다. 가끔 남편과 거실에서 조용히 마주 앉아 차 한 잔을 나눌 때 나는 지난 세월의 온갖 감정들이 파도처럼 밀려오는 걸 느낀다. 그동안 지나친 작은 다툼, 오해, 서로를 이해하는 데 쏟은 노력, 그리고 끝없이 주고받은 사소한 다정들이 지금의 우리를 만든 걸 알게 된다. 그러다 보니 지금은 예전처럼 화를 참거나 마음에 담아두는 일이 점점 줄어들고 있다. 우리 가족은 서툴러도 서로를 존중하고 사랑한다는 그 마음만은 놓치지 않으려 애쓴다. 사랑은 매일 갱신되는 감정이라는 생각이 든다. 오래된 부부 사이라 해도 하루하루 달라지는 마음과 환경 속에서 꾸준히 손을 잡아주고 서로에게 관심을 기울여야만 유지된다. 아이들이 점점 커가며 자기만의 세계를 넓혀도
언젠가 어른이 되어 집을 떠난데도 그들이 기억할 사랑의 언어, 따뜻한 손길 하나라도 남기고 싶다. 내가 살면서 진짜로 배우게 된 것은 사랑이 가진 치유의 힘이다. 물질로는 가질 수 없는 깊은 위로, 두려움 속에서도 용기를 되찾게 해주는 힘, 그리고 실패와 상처를 감싸주며 내일을 기대하게 만드는 사랑. 우리는 서로를 지켜보며 때로는 작은 성공과 행복을 칭찬하고 때로는 힘든 날 누군가의 등 뒤에 조용히 기대기도 한다. 그런 시간들이 모여 가족이라는 든든한 울타리를 완성한다. 사랑을 주는 것도 닫는 것도 모두 쉽지 않았다. 때로는 희생이 필요했고 때로는 내가 내려놓고 져줘야 했으며 때로는 오랜 시간 참는 인내도 필요했다. 하지만 결국 그 모든 과정이 여유까지. 누구보다 치열하게 살아낸 세월이기에 앞으로 다가올 불안도 더는 두렵지 않다. 언젠가 아이들이 조금 더 자라 내 손을 놓게 되는 그날, 나는 지금보다 더 환하게 미소 짓고 있을 것이다. 삶은 완벽을 허락하지 않지만 사랑과 신념, 내 아이와 나 자신을 위해 용기 내어 이룬 결정이라면 어떤 결말이 기다리든 나는 더 당당하고 싶다. 어제의 상처와 아픔이 오늘의 나를 단련하는 과정임을 이제는 누구보다 깊이 믿는다. 이 길 끝엔 반드시 작은 희망이 피어나리라. 나는 또 한 번 스스로에게 약속해본다. 또다시 닥쳐온 폭풍. 윤희는 어렵게 이혼을 이뤄내고 아이들과 함께 새로운 삶을 시작한 지 얼마 안 돼. 진호에게서 갑작스런 연락을 받는다. 예전에는 상상도 못한 일이었다. 진호는 평소처럼 무심한 듯, 그러나 은근히 간섭하려는 너투로 애들은 잘 지내? 네가 혼자 키우는 거 힘들지 않냐? 여 접근한다. 겉으로는 자식 걱정이라 했지만 진짜 이유는 금방 드러난다. 그의 새 연인이 최근 이혼하면서 아이 셋과 함께 살게 되었고 경제적으로도 심적으로도 벼랑 끝에 몰린 것이다. 윤희는 진호의 뻔뻔함에 분노와 허탈함이 동시에 밀려왔다. 처음에는 단순한 안부 연락인 줄 알았지만 며칠 사이 연락 빈도는 점점 늘었다. 진호는 연락 때마다 아이들과 통화하게 해달라며 집착을 보이고 은근히 자신이 도와준 척하면서도 다른 한편으론 윤희의 아이 양육 방식, 경제 상황을 넌지시 물어왔다. 그러는 와중에도 진호는 남의 일인 양 무심하게 타인의 삶에 잠식하려 했다. 그의 말 한마디 한마디에는 이미 자신은 큰 짐을 진 피해자라거나 전 부인이니 마땅히 배려해줘야 한다는 태도가 엿보였다. 그와 동시에 윤희의 전 시어머니인 미숙 여사 역시 전보다 더 자주 전화를 걸어왔다. 이제라도 진호 받아주면 안 되겠니? 인생이 얼마나 긴 줄 아냐? 그래도 아빠 있는 집에서 자라는 게 애들에게 낫지 않을까? 나는 설득이 이어졌다. 윤희는 단호하게 거절했지만 미숙 여사는 연신 설득과 타박, 그리고 과거를 되먹이며 죄책감을 불러일으키려 했다. 진호 쪽 사정은 시간이 갈수록 심각해졌다. 그는 새 연인의 아이 셋과 자신과 윤희 사이의 쌍둥이까지 4명의 아이를 동시에 책임져야 했다. 현실은 말 그대로 전쟁터였다. 직장에서는 잦은 결근과 업무 실적으로 인해 상사의 질책을 받았으며 아이 돌봄과 가사노동을 Ein roter Faden, eingenäht in einen Sonnenschirm und in die Luge eines Morders. Willkommen bei Dunkle Sanke. Ich bin Ihr Gastgeber Thornwick. Wo losen Sie heute Rätsel? Schreiben Sie es in die Kommentare unten. Sie zu lesen erhellt immer meinen Tag. Es war ein Junitag, wie ihn die Zeit selbst geschaffen hatte. Warm, aber nicht stickig, eine Brise, die leicht nach Holunderblüten duftete, und in der Ferne hörte man das Zirpen der Bienen
und das Kreischen der Kirchenglocken. Der Garten von Alderbury Rise, dem prächtigen alten Haus mit Blick auf das Dorf Matchwood-on-Tarn, zeigte sich von seiner schonsten Seite, und auch der Anlass war nicht ohne Bedeutung. Es war das jährliche Matchwood-Wohltätigkeitsfest, dieses Jahr moderiert von der beeindruckenden Lady Aurelia Barrington. Gartenstühle wurden sorgfältig in Formation aufgestellt, Gurken-Sandwiches mit militärischer Präzision aufgefüllt, und ein Blechbläser-Trio aus Market Dene spielte unter einem gestreiften Pavillon. Kinder rannten lachend an den Rosenbeeten vorbei, und ältere Herren verglichen Medaillen aus fernen Kriegen. Es war die Art von Veranstaltung, die Miss Jane Marple stets mit aufrichtiger Zuneigung und zugleich stiller Beobachtung beobachtet hatte. Sie saß in einem Korbstuhl neben dem Mimosenbaum, ein schlichter Strohhut festgesteckt auf ihren silbernen Locken. Ihre Strickarbeit, etwas in zartem Hellblau, lag auf ihrem Schoß, obwohl sie in einer Stunde kaum 3 Reihen geschafft hatte. Ihre Aufmerksamkeit war diskret woanders. »Sie sehen wirklich aus wie ein Tableau, nicht wahr?« murmelte Miss Marple in die Runde und beobachtete 3 Dorfmatronen, die hinter ihren Handschuhen flusterten. »Oh, Jane«, sagte ihre Freundin Dolly Bantry und setzte sich neben sie. »Zum Glück bist du nicht Dramatikerin geworden. Alle würden lächerlich dastehen.« Miss Marple lächelte hoflich. »Nicht dumm, Liebes, nur menschlich.« Auf der anderen Seite des Rasens richtete sich die Aufmerksamkeit der Gäste auf einen ziemlich dramatischen Auftritt. Der ehrenwerte Lionel Barrington, Lady Aurelias einziger Sohn und so etwas wie ein schwarzes Schaf, war eingetroffen. Wie Gerüchte vorausgesagt hatten, wurde er von einer etwa 40 Jahre jüngeren Frau begleitet. Groß, beeindruckend, in einem Kleid, das für eine nachmittagliche Gartenparty viel zu rot war. Ihr Sonnenschirm, elfenbeinfarbene Spitze mit einem seltsamen Wirbel aus karmesinrotem Faden am Rand, flatterte wie eine trotzige Flagge. »Meine Gute«, flüsterte Mrs. Bantry und ließ beinahe ihre Teetasse fallen. »Ist das der Cora Linton, die Schauspielerin aus dem schrecklichen Film über die Witwe des Leuchtturmwärters?« »Durchaus moglich«, murmelte Miss Marple und verengte ihre Augen leicht. Der Sonnenschirm senkte sich, als Cora Linton hoch und unbefangen lachte und Lionels Arm nahm, als wolle sie einen Anspruch geltend machen. Lady Aurelias Kiefer versteifte sich. 어렵고 때로는 나만 힘들고 외롭다는 느낌이 휩싸겠지만 세상엔 생각보다 훨씬 많은 동행자가 있다. 당신이 용기를 낼 때, 그리고 주저없이 자기 목소리를 낼 때, 예상치 못한 곳에서 새로운 연대와 진심 어린 응원이 다가온다. 나 역시 요가 원장으로 자리 잡으며 새롭게 만난 사람들, 비슷한 아픔을 겪은 이웃에게서 큰 에너지를 나눠받을 수 있었다. 용기는 갑자기 솟아나는 것이 아니라 일상 속 사소한 선택의 반복에서 조금씩 키워진다. 아침에 내 마음을 지키는 다짐. 오늘만큼은 내 감정에 충실하겠다는 결의. 불편한 관계를 끊고 나만의 하루를 만들어가는 실천. 그 모든 과정이 쌓여 결국 진짜 나의 삶을 선물한다. 주변 시선이 무서워 주춤하던 옛날의 나와는 달리 이제 나는 누구에게도 나의 행복과 자유를 내어줄 생각이 없다. 여러분 중에는 가족들의 시선 혹은 사회적 통념 때문에 이 정도는 참아야지. 내가 참고 돌아서는 게 모두를 위한 길일 거야. 하고 꾸역꾸역 버틴 기억이 있지 않을까. 분명 이해한다. 하지만 아무리 가까운 혈연이라도, 그리고
피 한 방울 안 섞인 남의 가족이라서도 내 고통과 존엄을 가벼이 여기게 해선 안 되는 것이 삶의 진짜 원칙이다. 당신의 삶은 오직 당신만의 것이고 아무도 대신 살아줄 수 없다. 누군가가 기대와 명분으로 당신을 올가매려 할 땐 스스로를 믿고 귓가에 속삭여 봤으면 한다. 괜찮아. 나는 나를 위해 살 자격이 있다. 고. 만약 오늘 이 순간 이 글을 잡고 마음 한구석이 저릿하게 아프다면 그 자체로 시작이다. 몸이 먼저 반응하는 신호. 혹은 자꾸만 피곤하고 무기력한 마음은 모두 나에게 보내는 잠깐 멈추라는 메시지임을 기억해 줬으면 한다. 내가 나의 마음을 들여다보고 내 인생의 핸들을 되찾으려는 순간 놀랍게도 세상은 아주 조금씩 변하기 시작한다. 한 발, 두 발 내딛다 보면 어느덧 가족의 굴레도 타인의 견제도 힘을 잃게 된다. 결국 진정한 자유와 행복은 바깥이 아닌 내 안에서 찾을 수 있다는 사실을 꼭 기억했으면 한다. 이제 나는 더 이상 어떤 타이틀에도 주변의 평가에도 휘둘리지 않는다. 비친모 아이들은 진호를 아저씨로, 자신의 쌍둥이 아이들마저 점점 냉담해졌다. 9살이 된 쌍둥이 중 한 명은 밤마다 왜 우리는 이렇게 많이 싸우고 왜 아빠는 화만 내? 라며 울먹였다. 진호는 아이들 앞에서 자책과 분노, 외로움을 숨기려 애썼지만 이미 모든 게 무의미하다는 생각이 들었다. 자기는 내에서도 일이 꼬여갔다. 과거 유쾌하고 성실하던 모습은 사라지고 만성 피로와 실수, 동료와의 갈등만 남았을 뿐이었다. 결국 진호는 몇 차례 징계를 받았고 사소한 실수에도 불같이 화를 내는 자신을 보고 더 깊은 자기 혐오에 빠졌다. 아이들은 점점 집에 머무르게 꺼렸고 진호의 연락에 윤희도 냉정하게 선을 그었다. 미숙 여사는 결국 건강을 크게 잃었다. 병원 입원까지 하게 되면서 손자들에게 더 이상 의지할 수도 돌볼 수도 없는 처지임을 뼈저리게 실감했다. 평생 가족만 바라보고 헌신해왔지만 결국 남은 건 깊은 고독과 육체적 한계뿐이었다. 아침마다 윤희에게 전화를 걸어 미안하다고 이렇게 될 줄 몰랐다며 자책을 하게 되었다. 윤희에게 머리 숙여 사과한 것은 평생 처음 있는 일이었다. 반면 윤희의 삶은 조금씩 단단해지고 있었다. 진호와 미숙 여사의 상황을 알게 됐으나 동정심보단 책임의 무게와 선택의 대가를 세상에서 제일 정확하게 보여주는 교훈으로 마음을 정돈했다. 그녀는 자신과 아이들에게 닥쳤던 불행이 결국 부메랑처럼 정의롭게 돌아온다는 걸 조용히 체감했다. 하지만 윤희는 전 남편이나 그의 어머니를 원망하지 않았다. 오히려 누구나 자기 자리에서 자기 몫을 살아간다는 걸 일상에서 되새겼다. 절그는 한인내 진호는 한밤중에도 여전히 윤희에게 메시지를 보내곤 했다. 예전엔 화려했던 말수는 사라지고 나는 왜 이렇게 되었을까? 도와줄 순 없냐는 짧고 처연한 부탁만 남았다. 윤희는 답하지 않았다. 아이들 역시 아버지의 처지를 어렴풋이 감지하며 더욱 엄마 곁에 머물렀다. 쌍둥이는 친구와 놀다가도 자신이 겪은 가족의 이야기를 스스럼 없이 꺼낼 수 있게 됐다. 우리 아빠 그냥 멀리 살아. 엄마랑 우리끼리 괜찮아. 이런 담담한 대답이 오히려 아이들을 단단하게 키웠다. 진호와 미숙 여사는 끝없이 반복되는 생활의 무게 속에서 점점 고립되고 과거의 어리석음을 인정하게 되었다. 가족과 책임, 사랑과 용서에 대한 값진 교훈을 마주하며 그들의 삶은 더는 예전으로 돌아갈 수 없게 되었다. 운명의 심판은 가혹했지만 그만큼 공정했다.
누구에도 예외 없이 각자의 선택이 낳는 결과를 똑똑히 보여주었 말이다. 디세미네이션 리필을 위한 열린 결말. 윤희는 긴 시간의 고통과 파란만장한 시련을 지나 마침내 아이들과 새로운 터전에서 다시 인생을 시작하게 되었다. 오래된 도심을 떠나 한적한 외곽마을로 이사하면서 그녀는 평범하지만 단단한 일상을 쌓아가기 위해 정성을 다했다. 어머니 집 근처의 작은 아파트. 햇살 가득 들어오는 창. 아이들의 웃음소리가 번지는 좁은 거실에서 윤희는 매일 마음을 다독이며 스스로를 다그쳤다. 처음에는 모든 게 두려웠다. 남편과의 관계에서 벗어났다는 해방감보다 앞으로 맞닥뜨릴 불확실성, 경제적 부담, 사회적 시선, 그리고 아이들에게 미칠 영향이 밤마다 그녀를 짓눌렀다. 하지만 그녀는 단 하루도 포기하지 않았다. 매일 아침 아이들을 깨우고 작은 손을 이끌고 학교에 데려다주며 마치 고된 전쟁을 치르듯 온몸을 다해 하루를 버텼다. 밤에는 새로운 일거리를 찾아 이력서를 쓰고 온라인 강의를 들으며 자신의 경쟁력을 키웠다. 시간이 갈수록 윤희와 아이들은 서로에게 조금 더 의지하고 솔직해졌다. 쌍둥이 아이들은 변화된 환경에 어린 마음으로 적응해 가면서 때때로 볼멘소리를 하기도 했지만 윤희는 조급해하지 않고 천천히 이야기를 들어주었다. 어느 날 한 아이가 학교에서 친구들에게 아빠가 없다는 이유로 놀림을 받았던 일을 털어놓았다. 윤희의 마음은 무너졌지만 그녀는 아이의 손을 꽉 쥐고 부드럽게 말했다. 우리에겐 서로가 있잖니? 엄마는 네가 늘 자랑스럽고 세상에서 가장 소중해. 어디선가 누군가는 우리네 가족을 다르게 볼 수도 있지만 그것 때문에 슬퍼하거나 부끄러워할 필요는 없어. 우린 우리만의 가족이야. 그 말 이후 아이들은 조금씩 자신의 상처와 걱정을 꺼내게 되었고 윤희도 아이에게 미안함 대신 깊은 신뢰와 격려를 주려 애썼다. 매일 저녁 세 식구가 원처럼 모여 앉아 하루 동안 있었던 일을 나누는 시간이 가장 행복한 순간이 되었다. 소박한 밥상. 가끔은 라면 한 그릇에라도 함께 웃으며 음식을 나누고 내일을 위해 서로를 힘껏 응원했다. 윤희는 여전히 경제적으로 어려움이 많았다. 낮에는 작은 마트에서 일하고 저녁에는 인터넷 재택 아르바이트를 하곤 했다. 육체적으로 지치고 때론 무기력함에 빠질 때도 있었지만 그녀는 결코 아이들 앞에서는 힘든 내색을 하지 않았다. 오히려 스스로를 다잡으며 나는 절대 무너지지 않을 거야. 아이들에게만큼은 언제나 든든한 엄마이고 싶어. 불안과 두려움은 시간이 흐르며 조금씩 희망과 자신감으로 바뀌었다. 새로운 동네에서 만난 이웃들과 소박한 인사를 주고받으면서 윤희는 자신과 아이들이 노출된 세상에 강하게 뿌리내리기 시작했다. 학교 행사에 참여할 때마다 쑥스러운 기색도 줄었고 동네 엄마들과 커피 한 잔 나누는 시간이 점점 늘어났다. 어머니 역시 큰 지지와 힘이 되어주었다. 비록 나이 든 어머니의 몸이 예전 같진 않았지만 아이들을 챙기고 요리를 해주며 언제나 딸과 손주 곁을 든든히 지켜주었다. 가족이란 울타리 속에서 윤희는 진짜 평화를 조금씩 느끼게 되었다. 가끔 과거의 상처가 불쑥 떠오를 때면 밤하늘을 바라보며 스스로를 달래곤 했다. 괜찮아. 이제는 네가 너 자신을 지킬 수 있잖아. 이만큼 온 것만 해도 정말 잘했어. 그 속삭임이 그녀에게 용기를 불어넣었다. 시간이 꽤 흘렀다. 어느덧 아이들은 학교 생활에 적응해 두터운 우정을 쌓기 시작했고 윤희는 일과 육아의 균형을 잡아가면서 작은 행복을 더 자주 느꼈다. 누군가 물었다. 후회하지 않냐고. 윤희는 잠시 미소 짓더니 고개를 저었다.
매 순간 힘들었지만 내 아이들 곁에 있고 내 방식대로 살아가고 있다는 것만으로도 충분해. 이따금 진호에게서 연락이 오기도 했으나 윤희는 단호하게 경계를 지켰다. 과거로 돌아갈 이유도 동정할 필요도 없었다. 아이들 역시 아버지에 대한 감정이 매일 달라졌으나 윤희는 아이들이 스스로의 감정에 솔직하게 살아가도록 믿어주기로 했다. 사람마다 사는 방식은 달라도 너희는 항상 엄마의 자랑이야. 어느 늦은 봄 저녁, 윤희 가족은 처음으로 조그만 여행에 나섰다. 버스를 타고 근처 바닷가로 떠난 길. 바람에 실린 소금 냄새와 파도 소리, 빨간 노을이 세 가족의 얼굴을 물들였다. 세 식구는 잠시 아무 말 없이 서로를 바라보며 미소 지었다. 그 순간 윤희는 더 이상 과거에 매이지 않아도 된다는 해방감을 느꼈고 내일을 향한 설렘이 가슴을 채웠다. 미래는 누구도 알 수 없다. 윤희의 삶에도 또 다른 시련이나 선택의 순간이 찾아올 수 있다. 하지만 그녀는 단단히 결심한다. 어떤 폭풍이 닥쳐와도 나는 끝내 우리 가족을 지킬 거야. 그리고 나 자신과 아이들을 믿을 거야. 윤희는 이제 과거의 얽매임을 벗어나 자신만의 속도로, 자신만의 방식으로 시간이 흐르는 미래를 준비한다. 그녀의 마음에 자유와 희망, 그리고 담담한 평화가 고요하게 스며든다. 그렇게 열린 결말 속에서 윤희와 아이들은 오늘도 서로를 버팀목 삼아 조금씩 앞으로 나아간다.